हाँ जी बच्चे, अज आप 4th यूनिट स्टार्ट करते हैं। 4th यूनिट दे विच असीं मेन की पढ़ना मैगनैटिक इंडक्शन। ठीक है, मैथेमैटिकल इंडक्शन ही याद आई जाती है मैथ वाली। ठीक है, मैगनैटिक इंडक्शन पहला थोड़े जे दिमाग च होवे तुसीं ऑस्टड दा एक्सपैरीमेंट पढ़िया सी। ऑस्टड एक्सपैरीमेंट वो की आंदा सी, उन्हें देखिया सी भी जदों करंट पाने आ किसी वायर विच दी उहदे आसे पासे की हुंदा, मैगनैटिक फील्ड हुंदा। ठीक है, हुंदा कि नहीं हुंदा, निकलिया। हाँ, तो आसे पासे की हुंदा, मैगनैटिक फील्ड हुंदा। इस तरह आप दिता सी है ना, भी पॉजिटिव तो नैगेटिव जांदा। ठीक है, तो साडी की आ जिहड़ी सूई सीगी नीडल सीगी वो हिलन लग जाती होंदी सीगी। ठीक है, फिर उन्हें आख्या भी जो करंट पास करते हैं तो मैगनैटिक फील्ड इन्हें की दिखाया सी भी करंट आना, जो करंट का मैगनैटिक फील्ड होंदा जो करंट की वैल्यू किसी वायर दे विच करंट की वैल्यू चेंज होंदी है तो मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होंदा। ठीक है, समझ लग गई। ये गल तो आप पढ़ी आ, समझ लगन वाली सीगी, पढ़ी आ। ठीक है, फिर एक भाई होर आया, वो भाई का नाम सी फैराडे। ठीक है, तुसी पढ़िया होगा। ठीक है, बचपन का साथी। ठीक है, तो फैराडे की आंदा सीगा, फैराडे आंदा इहदा उल्ट लागू भी हो सकता, आंदा हो सकता भी आपां इहदा उल्ट कर दईए वो चीज़ भी पॉसीबल होवे भी जे आपां मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू नूं चेंज करिए किसी कोआइल जां किसी कंडक्टर दे नेड़े। ठीक है, समझ लग गई। तो की आ उत्थे करंट प्रोड्यूस हो सकता ना। ठीक है, उल्ट गल यही होगी ना भी जो आप करंट पास करा, पहला तो आप किया भी जो करंट की वैल्यू चेंज करते सी मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होंदा सी। हुण जे असी मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू नूं चेंज कर दईए तो करंट भी आ सकता जी, वाकई आ सकता। फिर उन्हें एक्सपैरीमेंटली करके भी देखा। ठीक है, इन्हें आख्या पंगा लाइए तो सही, वेख गए तो सही भी की कहानी आ। ठीक है, तो तुसीं इहदे वास्ते छोटा जिहा एक कंसैप्ट याद रखना जिहड़ा आपां पढ़ चुके हैं वैसे तो, मैगनैटिक फ्लक्स। मैगनैटिक फ्लक्स की हुंदी सीगी, फ्लक्स की हुंदी आ दसो। हाँ जी, हाँ जी, किन्नियां मैगनैटिक लाइन ऑफ फोर्सिस पास करदियां काहदे विच दी, साडे कंडक्टर दे सरफेस विच दी। नॉर्मल टू सरफेस एक आप इस तरह सरफेस एरिया जिहा बनाया सी, उहदे विच दी किन्नियां मैगनैटिक लाइन ऑफ पास करदियां सीगियां, B.ds की गल कीती सी। ठीक है, समझ लग गई। ठीक है, ये आप पूरा डिटेल च भी हुण भी कर लांगे दोबारा। हुण समझ ही लो, चलो इहदे विच हुंदा की है पुत्त, कुछ नहीं। आप इलैक्ट्रिकल लाइन ऑफ इलैक्ट्रिकल फ्लक्स पढ़ी सी, उहदे विच की सीगा भी किसी कोई सरफेस पिया साडे कोले, कोई सबसटेंस पिया, उहदे सरफेस दे नॉर्मल किन्नियां इलैक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सिस पास करदियां, उहनूं तां कह दिंदे सी इलैक्ट्रिकल फ्लक्स। जे मैगनैटिक लाइन ऑफ फोर्सिस किन्नियां पास करदियां तां इहनूं की कह देंगे, मैगनैटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये यूनिट भी असी पढ़े सीगे। ठीक है, मैगनैटिक फ्लक्स के यूनिट होंगे वैबर। ठीक है जी, समझ लग गई, वैबर। ठीक है, हुण सीधा जिहा हिसाब आ पुत्त, इहदे विच दी आपां की कर रहे हैं, मैगनैटिक लाइन ऑफ फोर्सिस पास कर रहे हैं, मैगनैटिक लाइनां पास कर रहे हैं। जे मैगनैटिक लाइनां पास होणों वध जां घट जांदियां तो की हुंदा, इट मीनस उहदे विच मैगनैटिक फील्ड का इफैक्ट चेंज हुंदा उहदे उत्ते। इहदा मतलब तो यही बनता ना भी जे मैं गल करा, ठीक आ मेरा हत्थ इत्थे आए सीधा मैगनैटिक फील्ड पै रहा, मैं हुण हत्थ नूं आए कर रहा तो मेरे कोले की आ, इन्ने थोड़ा जिहा घट जूगा इफैक्ट उहदा। जे मैं आए कर दूंगा तो नॉर्मल लाइनां सिर्फ इन्ने थां विच दी पास होणगियां। मतलब की आ, मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू नूं चेंज होने का मतलब आप कह सकते हैं भी मैगनैटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो थोड़ियां बुक्स दे विच मैगनैटिक फ्लक्स की गल ही करते हैं। उहदे जदों मैगनैटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है ना किसी कंडक्टर विच, ठीक है,
तो उदों करंट प्रोड्यूस हो जाता। ठीक है, समझ लग गई। मैगनैटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है तो करंट प्रोड्यूस हो जाता। ठीक है, समझ लग गई, क्लीयर। उत्थे की आ, उस करंट नूं जिहड़ा नवां करंट बनदा उहनूं इंड्यूस्ड करंट कहंदे आ। इंड्यूस्ड करंट। हुण जे इंड्यूस्ड करंट करंट दे नाल वोल्टेज तां हुंदी है पुੱਤ EMF, ते उत्थे जिहड़ी EMF प्रोड्यूस होऊगी, ठीक आ, उस EMF नूं नाम देवांगे असीं इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF। ठीक आ, समझ लग गई भी जिहड़ी प्रोड्यूस होई भी आ। हुण करंट आ पुੱਤ, करंट दे नाल आपां नूं पता जिवें जिवें तुसीं ओम ला भी पढ़िया सी भी करंट जिवें जिवें वधदा उवें उवें वोल्टेज की वैल्यू वधदी है, EMF की वैल्यू वधदी है। ठीक आ, हुण करंट प्रोड्यूस होऊगा तो EMF भी आऊगी। गल समझ लगी। ठीक आ, ये गल की आ सब तो पहलां फैराडे ने लभी सीगी। ठीक आ, आपां हुण गल्लां इस तों बाद आपां इहदे बेस ते जनरेटर बना लिया जी। ठीक आ, हुण जनरेटर बिना अपना सरदा ही नहीं। ठीक आ, समझ लग गई। बेसिक जी गल आपां लैके चलदे हां भी उही गल नूं उल्ट करता। इस चैप्टर दे विच आपां यही गल्लां पढ़नियां बस इहदे बेस ते। ठीक आ, समझ आ गई। ओके जी। ठीक आ, फिर की आ, उन्हें आई नहीं लभता भी अखां मीच के बैठा उन्होंने शायराना आमद हो गई। ठीक आ, तो उन्हें कहता भी ऐ होऊगा ही होऊगा। ठीक आ, उन्हें बई एक्सपैरीमेंट किए। ठीक आ, मेहनत की अगले ने। ठीक आ, उन्हें मेहनत की उन्हें एक्सपैरीमेंट करके देखे फैराडेस एक्सपैरीमेंट। ठीक आ, थोनू डिटेल सीधा एक्सपैरीमेंट नहीं आउंदा हुंदा, पर एक्सपैरीमेंट दे नाल रिलेटेड कुछ ना कुछ आ सकता, माड़ा मोटा गल्लां एक्सपैरीमेंट्स। उन्हें पहला एक्सपैरीमेंट की कीता, उन्हें एक कोयल ले ली इस तरह। ठीक आ, सॉफ्ट आयरन कोर दे उत्ते चढ़ाती। ठीक आ, इत्थे की आ उन्होंने बैटरी नाल अटैच करता तो इत्थे स्विच लाती। ठीक आ, इन्हूं सॉफ्ट आयरन कोर दे उत्ते चढ़ाता। ठीक आ, इस तरह कोयल चढ़ाती तो ये नाल ही की कीता उन्हें इत्थे एक दूजी कोयल ले ली। ठीक आ, तो ये कोयल नाल चलो ऐ ला लो तां। ठीक आ, इत्थे ला लिया गलवैनोमीटर। गलवैनोमीटर सानू की दसदा हुंदा भी करंट आ रहा कि नहीं आ रहा। भी जे किते करंट ये आ गया ना, इन्हें नाल दी नाल सूई हिलन लग जानी है। तो जे सूई हिलन लग गई तो आपां नूं पता लग जू भी ये करंट आ गया। तो ये नाल तो आपां कोई बैटरी तो लाई नहीं, बैटरी लाई नहीं, इट मीनस ये करंट पैदा होगा, इंड्यूस होगा ना करंट। ठीक आ, समझ लग गई। उन्हें की कीता, स्विच छड्डती। ठीक आ, निक्का जिहा काम ही है जी, स्विच छड्डनी है। स्विच छड्डती, जदों ही स्विच छड्डी की होया, इत्थे पुੱਤ इक्केदम करंट प्रोड्यूस होने लग जूगा, करंट पास होने लग जूगा ना, पॉजिटिव टू नैगेटिव करंट फ्लो होने लग जू। तो आपां पढ़िया भी जदों ही करंट फ्लो हुंदा उवें उवें जिन्ना करंट वध रहा उन्ना मैगनैटिक फील्ड वधूगा, जिन्ना करंट वधूगा उन्ना मैगनैटिक फील्ड वधूगा। इट मीनस करंट की वैल्यू इंक्रीज होने नाल मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, भावें वध गई भावें घट गई, साइड वो वेखते हैं आप। ठीक है, मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, इट मीनस मैगनैटिक फ्लक्स चेंज होगी, मैगनैटिक फील्ड चेंज हो रहा तो फ्लक्स की वैल्यू भी चित्त चेंज हो रही है ना। आप पढ़े आ फ्लक्स की आ B.ds, चलो सरफेस एरिया नहीं, बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मैगनैटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, मैगनैटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो की होगा, उन्हें की आ दूजे दे विच करंट पैदा कर देना। उस टाइम ते साडी सूई हिल गई, उस टाइम ते जिवें साडी नीड रे इत्थे खड़ी सी ऐ हिल गई, सानू पता लग गया भी इत्थे करंट प्रोड्यूस हो गया। सानू नहीं, चलो फैराडे नूं पता लग गया। ठीक है, फैराडे नूं पता लग गया भी इत्थे करंट इंड्यूस हो गया, भी जो कन्वर्स जो असीं की आ ओह उल्ट सोच रहे सीगे उस गल दा, ये गल हैगी आ किते ना किते। ठीक आ, समझ लग गई। ठीक आ,
फिर की है पुੱਤ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੂਈ ਹਿਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸੂਈ ਹਿੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫੁੱਲੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਫਲਕਸ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਬਸ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, EMF ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ? ਵੋਲਟੇਜ। ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹਦੀ EMF ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ EMF ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਾਂਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਿਗਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੈਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੇੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੋਰਸ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪੁੱਠੀ ਜੀ EMF ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰੂਗੀ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਇੱਕ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਮਗਰਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਾਰਨ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਲਕਸ ਦੇ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲ ਵੈਣਾ ਵੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੀ ਲੱਗਣੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਆਈ? ਇੱਕ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ, ਤਿੰਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਲਾ ਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ
ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਇਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਆਊਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਆਹ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਆ? ਪਰ ਯਾਦ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਸਟ ਓਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਚੇਂਜ ਬੰਦ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਕਲੀਅਰ ਆ ਬਈ? ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲੈ ਲਿਆ ਏ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ A B C ਤੇ D। ਠੀਕ ਆ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਇਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਲੈ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਲਾਤਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ A B C D ਇਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਂਗਾ, ਆ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਡੱਬੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਈ ਚੱਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ, ਸੇਮ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘੁਮਾਈ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ? ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੇਮ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਭਾਈ, ਆ ਦਰਖਤ ਆ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਸੇਮ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ? ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਵੀ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ EMF ਵੀ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨਲ EMF ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ EMF? ਮੋਸ਼ਨਲ EMF। ਕਲੀਅਰ? ਸੌਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ, ਫੈਰੇਡੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਲਾਅ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਲਾਅ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ, ਫੈਰੇਡੇਜ਼ ਲਾਅ, ਵੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਕੀ ਆਂਦਾ? when flux, magnetic flux, ठीक है, is changed, ठीक है, then की होगा induced EMF प्रोड्यूस पैदा हो जूगी। क्लीयर है जी? समझ आ गई? ठीक है। दूजी गल उन्हें ये गल कही सी भी जिन्ना टाइम चेंज आए गया
ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ, ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਲਾਸਟ ਲੌਂਗ ਚੇਂਜ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਲੌਂਗ ਦਾ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਲਾਸਟ ਲੌਂਗ flux is changed। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊ। ਤੀਜਾ ਰੂਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੀ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਤੇ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਕਸ ਸੀਗੀ φ1, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਲਕਸ ਸੀਗੀ φ2। ਠੀਕ ਆ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ। ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ φ2 - φ1 ਬਾਏ ਟੀ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੌਖੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ dφ/dt। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ EMF ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ EMF ਨੇ ਰਜਿਸਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ ਤੀਜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਗਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਆਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਫਾਈ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕੁਆਇਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਆਇਲਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, n dφ/dt। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਲਈ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ।